اور مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، ان کی چیخ و پکار، ان کی آہیں آسمان سن رہا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ داخلی معاملات انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہے۔ ہم عالمی سطح پر بھی اور خطے کی سطح پر بھی تنہائی کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہماری معیشت اس قدر زمین بوس ہو چکی ہے کہ کوئی ملک ہم سے کوئی تعلقات وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ اور مغربی قوتیں ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ سقوط کشمیر پر ریاستی خاموشی نے ہماری قومی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب مسئلہ کشمیر پر قومی موقف کو تحلیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ریاستی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ وہ کشمیری قوم جس نے پاکستان سے ہمیشہ امیدیں وابستہ کی ہیں، آج انہیں مایوسیوں کی تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو اگر کوئی امید نظر آ رہی ہے تو وہ حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے نظر آ رہی ہے، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے اس ملک میں حقیقی جمہوریت اور آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ہر قیمت پر انتخابی عمل اور سیاسی عمل سے باہر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے صورتحال اب بالکل واضح طور پر سامنے آ گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ اس کے لیے فوری مشاورت کا عمل شروع ہو چکا ہے، اور جو اس کی فوری تقاضے ہیں وہ ترتیب دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دو روز میں
اور بھی بہت سے اچھے فیصلے قوم کے سامنے آ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صاحب آپ نے جس طرح ذکر کیا اے پی سی کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جو رد عمل سامنے آیا ہے تمام اطراف سے، اس میں ایک بیانیہ یہ بھی ہے، دو طرفہ بیانیہ حکومت کا بھی حکومت کے سپورٹرز کا بھی، کہ بھارت ساری اس کے پیچھے ہے، غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کو وہ کر رہی ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کے پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ ون بائی ون کر لیں۔ اے پی سی سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی چیف عوامی اسٹاف سے اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنما، اس میں کیا نکات طے ہوئے تھے اور اس کو سیکریٹ کیوں رکھا؟ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اجلاس تو انہوں نے بلایا پارلیمانی لیڈرز کا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور اپنے لوگوں کے ذریعے سے خبریں کچھ اور نکالی جا رہی ہیں۔ یہ تو اس اجلاس کا ایجنڈا ہی نہیں تھا۔ ہم ایک ایجنڈے پہ بیٹھتے ہیں، اگر 1 گھنٹہ ہم نے اس ایجنڈے پہ گفتگو کرنی ہے تو جزوی طور پر کوئی ادھر ادھر کی اور بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ اسی ایجنڈے کے اوپر، گلگت بلتستان کے ایجنڈے کے اوپر پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تھا۔ تو قوم کے سامنے اگر پیش کرنا ہے تو انہوں نے پیش کرنا ہے جنہوں نے بلایا ہے، اور خفیہ گفتگو یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایک فریق چاہتا ہے کہ یہ چیز پردے میں رہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ دوسرا فریق بھی اس کا احترام کرے۔ لیکن جہاں جس چیز کی پردہ داری ضروری ہوتی ہے وہاں ان کے اپنے لوگ اس کی پردہ داری کر رہے ہیں اور غلط طور پہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں واضح طور پر آن ریکارڈ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کی بلائی ہوئی میٹنگ تھی، ان کے کہنے پہ سب جمع ہوئے تھے، اور اس کا ایجنڈا گلگت بلتستان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ باری باری لیتے ہیں، اس کے بعد ادھر لیتے ہیں۔ مارچ آ گیا تو مارچ کے مہینے میں جو اکثریت ہے وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی سینٹ کے اندر بھی، تو پھر جنوری کا ٹائم کیوں لیا گیا کہ سب جماعتیں جمع ہوں گی اسلام آباد میں؟ نہیں، جنوری شاید آخری سٹیپ ہے، اس سے پہلے بھی تو بہت سے سٹیپس ہیں۔ اس کے اندر فضا بنانی ہے، ملک کے مختلف حصوں میں ہم نے اپنے ملین مارچ بھی کرنے ہیں، اپنے جلسے بھی کرنے ہیں، ورکر کو بھی متحرک کرنا ہے مختلف پارٹیوں نے، تو اس حوالے سے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں چلتی ہیں، اور اس حوالے سے ایک ترتیب اور طریقہ کار، ایک شیڈول دیا گیا ہے۔ ایک دونوں میں سے ایک بات۔ استعفوں کے معاملے پر نواز شریف صاحب نے کیا بات کی، اور بلاول صاحب کو دونوں جماعتوں آپ کو استعفیٰ پیش کریں گی اپنے جو ممبران کے، اور کیا، اور ابھی اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جو تحریک چلائی تھی وہ اس کو آپ کس طرح دیکھیں، کیا وہ کامیاب ہوئی تھی یا اب یہ والی کامیاب؟ دیکھیے، استعفے کے آپشن پر پہلی مرتبہ ایک اتفاق رائے سامنے آیا ہے۔ اس کی موڈیلٹیز کیا ہوتی ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس وقت پیش کی جاتی ہیں، تو اس پر کل جو ہے وہ رہبر کمیٹی بھی بیٹھ رہی ہے، اور اس کے لیے ساری اس پر جو ایک محنت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ کل سے ایکسرسائز شروع ہو جائے گی۔ ون بائی ون کر لیں، سب لیں۔ دیکھیے، حکومت کے حوالے سے
बहुत कोशिश की है इन्होंने कि हमें इनकी सपोर्ट पे आमादा कर सके वरना कम से कम हमें खामोश कर सकें, लेकिन हम हैं कि हर सूरत में अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और किसी किस्म का असर हमने कबूल नहीं किया है इनका। कम से कम मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम हर एतबार से पूरी उतरी है इस बात पर कि किसी एक लम्हे पर भी हमने अपने मौक़िफ़ में लचक नहीं दिखाई है। और जहाँ तक बात है आपके दूसरे सवाल की, तो मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है और उसकी कॉपी मीडिया को भी नहीं मिली है। हमसे लोग राब्ते कर रहे हैं, फिर मीडिया को ख़बर देना खुद डंडोरा पीट रहा है उसकी नीयतों का। लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसी किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात सुन लें, अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। अकेले फिर मौलाना फजलुर रहमान पेश नहीं होंगे। जमात इसकी सियासी और कानूनी सब पहलुओं का जायज़ा लेगी अगर नोटिस मिला। जब नोटिस ही नहीं है और फिर मीडिया से हमने पूछा है, उनके फ़ोन हमें आ रहे हैं कि जी कोई कॉपी आपके पास। मैंने कहा आपको कॉपी नहीं दी गई और आप नशर कर रहे हैं उसको। कहते हैं हमें कॉपी भी नहीं मिल रही। जब कॉपी नहीं दे रहे, न हमें दे रहे हैं और न उनको दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि दाल में सारा काला काला है। एक मिनट जी, एक सवाल यहाँ से ले ले। एक मिनट आ रहे हैं। मौलाना, आप कश्मीर कमेटी में भी रहे और गिलगित बल्तिस्तान के इशू से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया के अमल के बाद इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत जिसने पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया था वो क्या या किस तरह का एक निज़ाम देना चाहती है, किस तरह का हल पेश करना चाहती है? देखिए, इस पर तो जो वहाँ बैठे थे वही आपको सारी तफसील बता सकते हैं, लेकिन मैं उसूली बात करना चाहता हूँ कि लद्दाख, वादी कश्मीर दोनों तरफ के और गिलगित बल्तिस्तान ये तमाम आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर का फ़ैसला मौजूद है और फिर पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ अव्वल दिन से चला आ रहा है वो इस्तिस्वा बराए का हक़ है कश्मीरियों का। अगर जो कुछ इंडिया ने किया है और वही कुछ हम कर लें तो इंडिया जो इक़दामात कर रहा है तो उसका मौक़िफ़ भी यही है कि कश्मीर उसका अटूट अंग है और उसका जोग्राफियाई हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि ये मुतनाज़ा इलाक़ा है और यहाँ के अवाम फ़ैसला करेंगे। तो हम अपने पूरे मौक़िफ़ को तहलील कर दें। उन कश्मीरियों का क्या बना जहाँ 70 साल हमने उनकी इज़्ज़तों, उनके नामूस, बहनों के, माँओं के इज़्ज़त व नामूस, नौजवानों के खून और उन शहादतों के साथ जो सियासत की है उसका क्या बनेगा फिर? तो इस तरह कोई मुल्क इस तरह अपने उन लोगों के साथ इस तरह नहीं करती कि आज बस हम पे कोई प्रेशर आ गया तो अब हमने सारा कुछ बुला दिया। ये आज़ाद मनश कौमों की अलामत नहीं है, ये ग़ुलाम ज़हनीत की अलामत है। जी, बेचारी इस्टेब्लिशमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमें सियासत में जो सियासतदान है वो ना खींचें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि APC में भी मैं सबसे पहले इस बात के हक़ में हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो इस्टेब्लिशमेंट रहे। हम रियासत के लिए उसको एक नागुज़ीर इदारा तस्वुर करते हैं, लेकिन आईनी लिहाज से उसका जो दायरे कार है उसके अंदर रहें। जब बाहर जाएंगे, जब मेरा ये गैर जानिबदार इदारा सियासत की तरफ आएगा और रेड लाइन को क्रॉस करेगा तो फिर तनकीद तो होगी। कहाँ कोहान का डर है, कहाँ कोहान तो होगा, कहाँ अफ़गान का डर है, कहाँ अफ़गान तो होगा, फिर तो कुछ न कुछ तो होगा। दूसरा सवाल ये है कि शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है कि उस मीटिंग में आपके साहबजादे को कहा गया कि जब
बाद असम्बलियों से जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं, जब वोट चाहिए होता है, तो फिर वो जगहें जो हैं, वो चीज़ें जो हैं वो हलाल हो जाती हैं, और जब हार जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, तो वो फिर हराम हो जाती हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हुई थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट हुआ है, मैं उस हवाले से इतना कह देना चाहता हूँ कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जिसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी कोई भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को जी। फिर ऐसी बात है, इतना ज़िम्मेदार आदमी क्यों कर लेता है? फिर ठीक है, मजलिस में बातें हो जाती हैं, कुछ उन्होंने कहा होगा, कुछ इन्होंने कहा होगा, लेकिन अपने, मैं उनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूं, ज़रा आप लोग मेरे रहनुमाई कर लें। तो मुझे, मेरी शराफत मुझे उनका नाम नहीं तजवीज़ करने दे रही। तो वो लोग जो हैं, अब बाहर आकर जो गपशप में कोई बात हो जाती है, इस किस्म की बातें पब्लिक में लाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? बुलाते आप हैं, बुलाते आप उस एजेंडे पे हैं, और नशर कर रहे हैं आप दूसरी बातें। तो पर्दादारी रखो अपनी बात की, वरना पर्दादारी हो जाएगी। पर्दादारी में मसरूफ़ हो तुम लोग। जी जी, यहाँ से ले लें आखिर से जी। कितना यकीन है कि इस्लामाबाद से इस्तीफा लेकर ही उठेंगे, क्योंकि पिछली बार जब आए थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो आपके साथ किया था, जो आप किया था, फिर वो अपने इस्तीफे देने को तैयार नहीं है। तो इस बार कितना यकीन है कि जो अपोजिशन पार्टियां इस्तीफा आपको देने को तैयार नहीं, आप वज़ीर आज़म का इस्तीफा देंगे? मेरे ख्याल में अब हमें, जब तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना पूरा मैनिफेस्टो जो है वो दे दिया है, अब इसमें अगर हम माजी के हम गिले शिकवे उसका दोबारा इआदा करते रहें, तो मेरे ख्याल में आप जो मीडिया की दुनिया है उसकी मज़लूमियत का भी हमें एहसास है, और हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। तो इस एतबार से हमें अब इस पहलू को सामने रख के सिर्फ सवाल करने का शौक़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। मसले की जो नज़ाकत है और उसको जो हमने आगे लेकर जाना है, हमने अकेला नहीं जाना, सियासत के साथ सहाफ़त है। अगर सियासत नहीं है और डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है, तो सहाफ़त भी नहीं होती वहाँ पर भी। लिहाजा एक ऐसा जोड़ है कि जिसमें मैं एक अपील करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान की मीडिया से कि वो जमहूरियत का साथ दें, वो नाजायज़ हुक्मरानी का साथ न दें, वो डिक्टेटरशिप की जो अलामत बनी हुई है उसका साथ न दें। वाज़ेह तौर पर आइन के साथ खड़े हों जैसे हम खड़े हैं, जमहूरियत के साथ आएँ जैसे हम खड़े हैं, और उस हवाले से हमें आगे बढ़ना जी, चाहिए। यहाँ से नोड़ी साहब जी। जरदारी साहब और मियाँ साहब की जो कल की कंट्रीब्यूशन है, उसने उस इकट्ठ और उस वहदत में वज़न डाला है, और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सियासत में जो उनका अपना एक रोल है और उसका जो वज़न है, हमें उसका ज़रूर उसको वो हैसियत देनी पड़ेगी। देखिए, उसमें हमने उसूली तौर पर तो अगले महीने से ही कुछ शुरू कर दिया है, और उसका एंड जो है वो जनवरी में हम हतमी तौर पर ले जाएंगे। पहले तो इंशाल्लाह पहले मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कल रहबर कमेटी का इजलास है जिसमें तमाम सियासी जमातों के, अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे मौजूद होंगे, और वही उस सिलसिले में जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो जुज़ियात हैं उसको तय करेंगे। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। जिस तरीक़े से उनको जेल में रखा गया, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उनके भतीजों को, उसके पूरे ख़ानदान को,
یہ بھی ظلم کر کے رکھا گیا ہے۔ آج تک کون سا وہ کیس ہے جو اس طرح سامنے آیا ہو کہ جو الزام لگایا گیا ہو اور وہ ثابت ہو اور اس سے وہ سارا مال واپس کیا گیا ہو؟ تو اس طریقے سے صرف پبلک میں میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلانا ان کے خلاف، اور ملک کی سیاسی قیادت آج پھر جب قوم اس کو منتخب کرے گی تو میڈیا سب سے پہلے ان کی صفائیاں پیش کرے گی اور کہے گی کہ بالکل 62-63 پر پورا اترنے والے لوگ ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ایک بڑے لوگوں کی توہین و تذلیل اور بے توقیر کرنے کے لیے یہ سارے منصوبہ بندی کی جاتی ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے خصوصی ادارے بنائے جاتے ہیں، جنہیں نیب بنایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اگر علاج کے لیے گئے ہیں تو بالکل میں نہیں کہوں گا کہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں آ کر پاکستان آئیں، اور اس قسم کے جو مخلوق ہے جن کی کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، ان کے مظالم اور ان کے جبر کا نشانہ بن سکے۔ آج کی ملاقات تو خیر بار صرف ایک خیر سگالی کی حد تک تھی، اور چونکہ انہوں نے ایک بڑا اجلاس بلایا تھا، بڑی ایونٹ تھی، نوجوان ہے، ہمیں نوجوان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اور اسی طریقے سے قومیں پھر آگے بڑھتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج میری وہاں ملاقات تھی، کوئی سیاسی موضوع پر زیادہ باتیں نہیں ہوئی ہیں، اور جو وہاں طے ہوا ہے اسی کے مطابق آگے بڑھنے کی باتیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھیں گی اسی طریقے سے جس طرح طے ہوا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں، یہ جو آپ کا سوال ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے پاکستان کا، کہ جس نے بھی کہا ہے کہ ملک جمہوریت کے مطابق چلے، ملک آئین کے مطابق چلے، ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے، دوسرے اداروں کی طرف تجاوز نہ کرے، تو یہی وہ اعتراض ہے جو پہلے بھی تھا، سو وہ آج بھی ہے، اور ہمیں ایسی پالیسیوں کی طرف جانا ہوگا کہ جس سے ہم ملک کو واپس اپنے ڈگر پہ لے آئیں، سیاسی ڈگر پہ، جمہوری ڈگر پہ، اور کس قسم کے اس طرح کے حربے۔ آج انشاءاللہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ دنیا پر واضح ہوا ہے کہ نیب ایک ظالمانہ ادارہ ہے، انصاف کا اس سے کوئی توقع نہیں۔ موسم کی بات اس سے بات ایک سوال وہاں سے لے لیں۔ اب ہم اس بات کو روتے رہیں یا اس کا جو اعلامیہ آ گیا ہے اس کو آگے کریں جی؟ یا الہ العالمین، کوئی ترجیحات بھی ہونی چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ریاستی سطح پر پھر قوارن و فسادات پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ایک طرف FATF کے تحت آپ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر وقف املاک کے بارے میں قانون سازی کر رہے ہیں، اور اسی وقت پر ملک کے اندر پھر قوارن و فسادات بھی شروع کر دیے جاتے ہیں، تاکہ مذہبی حلقہ وہ بالکل دوسری طرف متوجہ ہو جائے اور وہ آرام کے ساتھ اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، مساجد و مدارس اور علماء اور خطیبوں کے خلاف قانون سازی کر سکیں۔ تو یہ ٹائمنگ کو بھی ذرا دیکھیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آصف رضائی صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ آپ سے 3 سال بڑے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی تقریب میں وہ جیل چلے جائیں، تو اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں کیا آپ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے؟ دوسرا، جنرل جو باجوہ ہیں CPEC اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے جو اثاثوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو ریسٹورنٹ کھولے ہیں، بڑی ان کی بلینز آف ڈالرز کی ایک دیکھیے میری سیاست جو ہے اس کی یہ عادت تو کبھی نہیں رہی کہ ہم لوگوں پہ الزامات لگائیں، لیکن جو چیزیں منظر عام پر آ گئی ہیں، تو جب سیاستدانوں کی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں تو پھر فوری طور پر لپک کر ان کو پکڑا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے ایک کرپٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یہ رویہ پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ رویے ایک جیسے ہونے چاہیے۔
अगर नवाज शरीफ बार बार अदालत में पेश होता है 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, तो फिर जनरल मुशर्रफ को भी पेश होना चाहिए था ना, उनको भी तो अदालत ही बुलाया था पाकिस्तानी अदालत ने। अगर एहतसाब जो इन सियासतदानों का किया जा रहा है तो वहाँ पर तो उनको वज़ीर आज़म हाथ जोड़ कर कहता है कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। जहाँ दूसरों के लिए कहते हैं मुस्ताफ़ी हो जाओ, वहाँ जनरल के बारे में कहता है कि नहीं आप मेहरबानी करें इस्तीफ़ा वापस ले जाएं। जुर्रत ही नहीं है उसके अंदर कि जनरल से वो इस्तीफ़ा ले सके और रिटायर्ड से जी। तो इस सूरत हाल में हज़रत ये जो एक मुख्तलिफ रवैये हैं, फिर मुख्तलिफ रवैये नहीं होने चाहिए ना, फिर एक रवैये के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आखिरी तो सवाल ले लेते हैं। बाकी की तो गपशप की मुस्तवी की बातें थी। मौलाना, जैसे आपने अपने इब्तिदाइया में फरमाया कि सुकूत कश्मीर 1 साल 2 साल की पॉलिसियों के बाद अब आप अपनी सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे, पार्लिमानी जमातों, क्योंकि उनका ये कहना है कि कानून साजी के ज़रिए मामले को हल किया जाए गिलगित बल्तिस्तान वाले, क्या उनको आप मशवरा देंगे कि इससे पहले वो अपनी कोई मुशावरत करें या किस तरह का रवैया इख्तियार करें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें 70 साल की तवील कुर्बानियाँ जो कश्मीरियों ने दी है अपने हक़ के लिए, उसका एहतराम करना चाहिए। ये लड़ाओ और हुकूमत करो का एक फ़लसफ़ा है। और मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में गिलगित बल्तिस्तान की क़ियादत को और कश्मीर की क़ियादत को यकजा किया था। एक ही सेमिनार में सब शरीक हो गए थे, वरना हमेशा इनकी कोशिश ये रही है कि इनके मफादात को तकसीम किया जाए और फिर उनके अपने अपने मफादात की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ़ फ़ैसलों पर आमादा करने की कोशिश की जाए। ये वो हरबे होते हैं कि जो खूबसूरत नारों के साथ एक कौम से तो फ़ैसले करवा लेते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है। जिस तरह फाटा के फ़ैसले किए गए, आज फाटा के लोग जिस तरह परेशान हैं, क्या इंतज़ाम है वहाँ पर। आज भी हम नहीं जा सकते वहाँ किसी जलसे में। तो फिर जब मैं सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फाटा के इलाके में नहीं जा सकता, यहाँ इंतज़ाम के बावजूद हमारे उलमा हमारे पार्लियामेंटेरियन कबायली इलाक़ों में नहीं तकरीरें कर सकते, उनके वहाँ जाने पर पाबंदियाँ लग जाती हैं, तो फिर इंतज़ाम किस चीज़ का? न वहाँ पुलिस है, न वहाँ पटवारी है, न वहाँ लैंड रिकॉर्ड है, और लोग दर बदर हैं। वो कानून भी नहीं रहा जिसके तहत वो आदी थे, नया कानून भी वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जो कुछ फाटा के साथ हुआ है, इससे सबक लें गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी और कश्मीर के लोग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। चाय तैयार है, साथी चाय पी के फिर तशरीफ ले लें।